प्रेज द लॉर्ड। मो ब्रदर प्रदीप्त बयार सिंह आपण को मोर यूट्यूब चैनल सत्य कहानी को जीशु नाम रे स्वागत करुछि। गोटे कहानी आज आम देखा, आम चिंता करबा से कहानी द्वारा जे से कहानी रे प्रभु आम मान को आज कौन कहवा चाहता ताहा कौन ताहा आमे पाइबा लूक लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 9 रु 14 मध्य आमे ताहाकू पाई परिबा से कहानी को। तो आसंतु आमे डेरी न करी से कहानी को पठन करिबा। तो आमे पढ़िबा लूक लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 9 रु 14 पर्यंत। एक स्थान रे एक प्रकार लिखा जाए, निज निज को धार्मिक मन करी अन्य समस्त को तुच्छ करुथिबा केतेक आत्मनिर्भरशील लोक माननकु से एही दृष्टांत मध्य कहिले। दुई जन लोक प्रार्थना करिबा निमंते मंदिर को गले, जने फारुसी और अन्य जनक करग्राही। फारुसी ठिया होई अपना निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिबाकू लागिले, हे ईश्वर, मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी और धार्मिक व्यभिचारी किंबा एही करग्राही परि सुधा नुहे। मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करिथाए और मोहर समस्त आदायर दशमांश देइथाए, किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आड़े अनेबाकू सुधा साहस कला नाही, किंतु निज छाती रे मारी होई कहिबाकू लागिला, हे ईश्वर, मु पापी, मते दया करंतु। मु तुम्भ माननकु कहूछि, से लोक नुहे बरं कर आदायकारी धार्मिक गणित होई निज घर को चली गला। कारण जे केही आपना को उन्नत बोली देखाए ताहाकू न तो करा जिवो, किंतु जे आपना को न तो करे ताहाकू उन्नत करा जिवो। मोर प्रिय माने, एही वाक्य आमे जेतेबेले देखुछु, एही वाक्यर एक सुंदर प्रार्थना विषय आमे देखुछु। दुई जन को प्रार्थना में देखू, दुई जन मंदिर को जाती एवं दुई जन निज निज प्रकार रे प्रार्थना करते। जने फारुसी आउ जने करग्राही। फारुसी ता प्रकार रे से जेमती प्रार्थना करिबा कथा से ता भाव रे से प्रार्थना करे। करग्राही मध्य से ता भाव रे से मध्य प्रार्थना करे। एही दुई जनक मध्यरु जने धार्मिक गणित होई घर को चली जाती, बा जनक प्रार्थना प्रभु जीशु सुनती बा परमेश्वर सुनती, किंतु आउ जनक प्रार्थना सुनती नहीं। मोर प्रिय माने, जदि एही स्थान रे आमे माने देखिबा दुई जनक मध्यरु फारुसी जे जने ज्ञानीवान लोक, से समय गोटे बहुत किछि जानिथिबा लोक अटंती, बाइबल विषय रे बहुत किछि जानती किबा जागतिक भाबरे प्रत्येक विषय को दिए जानिथिबा ज्ञानीवान लोक बोली आमे जानि पारिबा। काहेकि ना से बाइबल विषय रे से अनेक प्रकार भाबरे से कहूछि। ए स्थान रे आमे देखि पारुछे, ए स्थान रे से कहूछि, मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करिथाए और मोहर समस्त आदायर दशमांश देइथाए। अर्थात से बाइबल रो विषय अनेक किछि से जानिथिला, से बाइबल रो विषय भल भाव जानिथिला, किंतु आमे ए स्थान आउ जन को देखिबा जे कि बाइबल रो विषय रे जानिथिला कि नाही ताहा हमें स्पष्ट करी कहि परिबा नाही, किंतु से लोक जने पापी थिला बोली आमे से निजे कहूची, हे ईश्वर, मो पापी, मते दया करंतु। पुणी से समय से जने कर आदायकारी, कर आदायकारी अर्थात से समय गोटे
ପାପୀ ବୋଲି ଜଣା ଯାଉଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଲୋକ ନିଜେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ। ତ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କରଗ୍ରାହୀ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଫାରୁସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଯେ କି ପାପୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିପାରିବା, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ, ଯେ କି ଫାରୁସୀଙ୍କ ବିଷୟ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯେ କି ପାପୀ, ଯେ କି କର ଆଦାୟକାରୀ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାରୁସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରାର୍ଥନା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଫାରୁସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ହେଲା ଫାରୁସୀ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାରୁସୀ ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଆମେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ଉପାସନା କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସମୟରେ କେହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବା ସେ ଭାବରେ ଥିଲା ବିଷୟ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରବେଶ ଭିତରକୁ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲି? ଫାରୁସୀ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଶୋଇପଡ଼ି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ବାହାରେ ଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ନଥିଲା, ସେ ଘର ବାହାରେ ଥିଲା। ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ରାସ୍ତା କୋଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ সেই ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେ ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଇଏ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି ଫାରୁସୀ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ରହିଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ? ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 2 ବିଷୟ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। କେମିତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଅଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏ କରଗ୍ରାହୀ ସୁଦ୍ଧା ଏ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରୁଛି, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛି। ମୋ ଭଳିଆ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି, ନିଜକୁ ଭଲ ମନେ କରି, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନ ଭାବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରି ଯେତେବେଳେ ଭାବିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋ ପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କି ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, जो प्रभु प्रत्येक विषय जानते, तुम्हारा भीतरी विषय, तुम्हारी बाहरी विषय, प्रत्येक विषय को से जानती। से हमारे सृष्टि करता होती, से प्रत्येक विषय को जानती। किंतु से प्रभु को तमें कहूच मु धार्मिक बोली, तमें केते धार्मिक कि तुम्हें केते पापी प्रभु भल भाव जानती। किंतु से लोकटा निजको धार्मिक धार्मिक प्रभु बोले से प्रभु को कहूची, से प्रार्थना केबे मध्य प्रभु सुनिबे ना। मोर प्रिय माने, आज फारूसीर प्रार्थना में देखि जाने तो फारूसीर प्रार्थना सुनिबे नांती प्रभु। काहे ना से निजको धार्मिक मने करी प्रार्थना करछि। निजको धार्मिक, निजको पवित्र, निजको बड़, निजको अनेक लोकों को ठारो अन्यतम बोली भाबिबा, जे उन्नति बोली भाविब, जे मु उन्नत बोली भाविब ताकु नत कराजिब, किंतु जे नत बोली भाविब ताकु नत कराजिब। वास्तव में वाक्य जहा कहे प्रिय माने, वास्तव में वाक्य सत्य अटे। तेणु आम देखा ये लोक निजको धार्मिक मन कर प्रार्थना करिबारु प्रभु तांको प्रार्थना सुनिया। आम प्रार्थना से प्रकार हेबा उचित न। तो नंबर 3 विषय आम देखा। नंबर 3, निज पाई गर्व करी प्रार्थना कला। निज पाई गर्व करुछि, निज निज को गर्व करुछि, मु ते भल लोक, मु बहुत भल लोक, मु अन्यक परि नुह बोली निज को गर्व करुछि। आमे देखि पारुछु प्रभु मु अन्यक परि नुह बोली से गोटे वर्ड कहूछि। प्रभु मु अन्यक परि नुह, अर्थात मु बहुत भल लोक, मु बहुत उत्तम लोक, मु निज को गर्व करुछि। मो भया लोक के निज को गर्व, आमे प्रभु को जानिछु बोली गर्व करिबा, प्रभु को द्वारा आमे पाइछु बोली आमे गर्व करिबा। किंतु निजे मु भल लोक, निजे मु बड़ लोक, निजे मु धनवान लोक, निजे मु ज्ञानी लोक बोली कि जेतेबेले आमे गर्व करी प्रार्थना करू, प्रभु केबे मध्य प्रार्थना सुनते। से लोक निजको गर्व करुछि, ना कि से प्रभु को ठारे गर्व करुछि, ना कि से प्रभु को विषय को गर्व करुछि, ना कि से प्रभु को प्रत्येक विषय को नहीं कि प्रभु प्रत्येक करुछि बोली गर्व करुछि। से गर्व करुछि निज पाए, मु उत्तम लोक बोली, मु अन्यक परि नुह, मु बहुत भल लोक बोली। ए प्रकार प्रार्थना प्रभु सुनते। जितेबेले आमे प्रार्थना करू, आमर प्रार्थना नत हवा आवश्यक, आमर प्रार्थना भय प्रार्थना करबा आवश्यक। सेतेबेले प्रभु आमर प्रार्थना सुन, निज पाई गर्व करी प्रार्थना करू, प्रभु ताको प्रार्थना सुनि नांती। एवं चतुर्थ विषय यदि आमे देखिबा, अन्य को निंदा करी से प्रार्थना कला। वाक्य रे आमे देखिबो, प्रभु मु करग्राही परि शुभ नुह बोली से करग्राही को निंदा करुछि।
ଅର୍ଥାତ୍ କରଗ୍ରାହୀର ପାପକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି କରଗ୍ରାହୀ ପାପୀ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅଧିକାର ତତେ କିଏ ଦେଲା? ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ନିନ୍ଦା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ ବା ଖରାପ ଭାବରେ ବା ନିନ୍ଦା ଭାବରେ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବା କୁଟିଳ ଭାବରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଫାରୁସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। କରଗ୍ରାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ କରଗ୍ରାହୀ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ? ପାପୀ। ସେ ପାପୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଲୋକ, ସେ ସେମିତି ଲୋକ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ପାପ କରେ, ଏମିତି ଠକୁଛି, ଏମିତି ପଇସା ନଉଛି, ସେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିବା, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ସେ ଭୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଭୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। କେମିତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 10 ମାଂସ ଦିଏ। ମୁଁ ଏମିତି କରେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେମିତି କରେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ କାମ କରେ, ମୁଁ ସେ କାମ କରେ, ଉତ୍ତମ କାମ କରେ, ନିଜକୁ କହି ବୁଲୁଛି। ଉପବାସ କରୁଛି ବୋଲି କହିକି ବୁଲୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଉପବାସ କରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଉପବାସ ତମେ କରୁଛ, କାହିଁକି କରୁଛ? ତମ କିଛି ଲାଭ ପାଇଁ ତମେ ଉପବାସ କରୁଛ। 10 ମାଂସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଦଉଛ, କାହିଁକି ଦଉଛ? ତୁମେ ଯେହେତୁ 90 ଭାଗ ପାଇଛ, ତେଣୁ ତ 10 ମାଂସ ତମେ ଦେଇଛ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ 90 ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ 10 ମାଂସ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତିକି ତୋ ପଇସା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କରିବେ। ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 5ଟା ବିଷୟ। ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ, ସେ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ବିଷୟ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3 ବିଷୟ, ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 4ର୍ଥ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। 5ମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ଭୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କରଗ୍ରାହୀକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ
କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲା। ସେ କଣ ବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ଯେ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଲୋକ, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା। ଦୂରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିବି। ସେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଭୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ଭାବୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବା ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ତାହା ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଭୟ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଯେପରି କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେପରି କରଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥିଲେ? ଜଣେ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ପାପୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ଗୃହକୁ ଚାଲି। ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ବା ଶୁଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ନମ୍ବର 2 ବିଷୟ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ? କାହିଁକି ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ, ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ଦିନହୀନ, ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତଳେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ଦୂରରେ ତ ଠିଆ ହେଲେ ସତ କଥା, ପୁଣି ମସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ନତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବସୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦଉ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
आम प्रभु को जो आम सम्मान दू सम्मान सहित प्रार्थना करूँ प्रभु आम प्रार्थना निश्चय शुणिबे कारण जो प्रभु से समय थे वर्तमान से ही प्रभु अटंती तो आम प्रार्थना ये प्रकार हो। नंबर 3 विषय है निजकू अयोग्य भावी प्रार्थना कला निजकू से अयोग्य भाविला मु कौन सी भाव प्रार्थना करने योग्य नुह बोली भाविला ऊर्जा दृष्टि कर पारा नहीं से प्रभु को अनै पारा नहीं से मैंने निजकू भाविला मु गोटे अयोग्य मनुष्य मु गोटे पापी मनुष्य मैं पाप कर मो पाप केवे क्षमा हो पार से भाविला से निजकू अयोग्य मनुष्य भाविला मु संपूर्ण भाव अयोग्य निजकू छोट मन कला निजकू अयोग्य मन कला मु योग्य हूँ नुहे प्रभु को अनैबा मु योग्य हूँ नुहे प्रभु को निकट को जीवा मु योग्य हूँ नुहे जे प्रभु को प्रार्थना करि परिबार तार गोटे विषय थिला तार गोटे भावना थिला निजकू अयोग्य भावी प्रार्थना मोर प्रिय मान आज आम मैंने कौन सी भाव योग्य नुह कारण आम समस्त पापी अटू मोर प्रिय मान समस्त पापी अटू जगत रे जड़े सुधा धार्मिक ना जड़े सुधा केवल यीशु ख्रीस्ट को छाड़ी कौन सी देवी देवता केही मध्य धार्मिक नाहंती केवल यीशु ख्रीस्ट को छाड़ी आमे केही मध्य जगत जड़े मनुष्य कही पारिबा ना मु केबे पाप काम करी नाही बोली गोटे मध्य मु पाप कार्य करी नाही बोली आमे केही मध्य कही पारिबा ना केही सुधा नाहंती जड़े सुधा जगत कोटि कोटि लोक अच्छे किंतु से जड़े सुधा नाहंती जे कि मु धार्मिक जे कि मु केबे मध्य पाप करी नाही बोली कही पारिबा लोक जड़े सुधा ना मोर प्रिय माने आम माने समस्त अयोग्य अटू तेणु आम प्रार्थना से प्रकार हेबा उचित आम निजको अयोग्य भाविकी जिते प्रार्थना करूँ प्रभु आम निजको पापी भावी प्रार्थना करूँ से प्रभु निश्चय आम पाप को क्षमा करती निश्चय प्रभु पाप की क्षमा करेंगे। मोर प्रिय माने निजको अयोग्य भावी प्रार्थना करला तेणुक प्रभु ता प्रार्थना शुणिला। आ गोटे विषय आम देखा आ गोटे विषय है से अनुतापर प्रार्थना करिला अनुतापर प्रार्थना करिला अनुतापर बहुत बड़ शक्ति अच्छी मोर प्रिय अनुतापर बहुत बड़ शक्ति अच्छी अनुतापर प्रार्थना केमिति छाती रे मारी हला छाती रे मारी है निज पाप को से स्मरण करुछि निज भूल को से स्मरण करुछि से समय छल ही देखा जाउथिला तर प्रत्येक विषय को तर प्रत्येक भूल को तर प्रत्येक पाप को जना पड़ जाउथिला तांकू जे मु अमुक पाप करिछि मु अमुक लोकन ठारो एतेकी टंका नै जाइछि अमुक मिछ कहिछि मु अमुक लोकन को ठकी देइछि मु ए प्रकार भावरे भूल करिछि ताको निजको जना पड़ जाउथिला मु पाप करिछि बोली सेथिपाई से निजको अनुताप करी मु काहेकि पाप करबी निजको से अनुताप करूछि से निजको भाबुछि मु ए पाप न करथिले मन ताप केमिति एते बड़ पाप अनुतापर प्रार्थना मोर प्रिय मान आज मध्य आम माने जेतेबेले अनुतापर प्रार्थना करिबा प्रभु निश्चय सुन हमने पाप करू पाप हो जाए पाप पड़े आसे चली गला बेले पाप कड़े गला बेले पाप हो जाए बसी थिला बेले भी हठात पाप कार्य हो जाए पाप कार्य ऑटोमेटिक पड़े आसे जेपरी आम गोटे चिंता करवा एग्जांपल सदृश गोटे सार्ट आम धड़ा सार्ट सफा सार्ट आम पिंधिकी बाहर को जाऊ पुणी बाहर को जाए पुणी घर को फेरी आसिकी
ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସାର୍ଟଟା କାଢିକି এই ସାର୍ଟରେ ଏଠି ମଇଳାଟା ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ ସେ ସାର୍ଟରେ ମଇଳା ଲାଗିଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମଇଳା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଏ। ପାପ ସେ ପ୍ରକାରଟି, ପାପ ସେ ପ୍ରକାରଟି। ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ପାପ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଅଟୋମେଟିକ ପଛରେ 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 ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛି, ଏହା ମୁଁ କରିନଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହା ଭୁଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବାକ୍ୟ କହେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନର ସେଜ ବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ସ୍ଥାନଟା ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ହେଲା ଅନୁତାପ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭୁଲକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଯେ ପ୍ରକାର এই ଲୋକ ଛାତିରେ ଭାରି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଭୁଲ କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା ହେଲା ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ କି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ସ୍ୱୀକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ତରକୁ ମିଛ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନ୍ତରଠାରୁ କିଛି ମିଛ ଭାବରେ ବା ପାପ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଏହାକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶୈତାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଶୈତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ସେ ସମୟ ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ତ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେପରି କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱୀକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପ କରିଛି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ପାପ କରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି? ସେ କହିଥିଲା ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦୟା କର, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କେବଳ ଦୟା କରିବା ଲୋକ କେବଳ ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମତେ ଦୟା କର କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଚେୟାର ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି
তো ଏ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ଚେୟାର ପଡିଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଏବଂ ନିର୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛି। ଯେପରି ଏହି କରଗ୍ରାହୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ। ନମ୍ବର 2 ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ଏହି 6ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳ ସେ କଣ ପାଇଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପାଇଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା କରଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ। ନମ୍ବର 2 ବିଷୟ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରହିଲା। ଏଠି ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ତ କରଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପାପୀ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଆମର ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହରେଇବା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କଣ ଭୁଲ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।